હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ઓળખાણ પડી? આઈ હોપ તમને ઓળખાણ નહીં પડી હોય. પ્લીઝ વેઇટ, લેટ મી ઓપન ધીસ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઓળખાણ પડી ગઈ? આઈ એમ બેક. તમે બધા વિચારતા હશો કે ભાઈ અત્યાર સુધી ક્યાં હતા. યુ આર રાઈટ. હું એકચ્યુઅલી એક મારા કામમાં બિઝી હતો, એક મારા પ્રોફેશનલ વર્કમાં બિઝી હતો, તો એટલા માટે હું વિડીયો અપલોડ નહોતો કરી શકતો, તમારી જોડે કોન્ટેક્ટ નથી કરી શકતો. પણ એ બધી જ વાતનો જવાબ હું તમને આપીશ આવનારા વિડીયોમાં. ઇન શોર્ટ આ જ વિડીયોમાં આપીશ. પણ લેટેસ્ટ અપડેટ છે કે હું એક જગ્યા પર અહીંયા આવ્યો છું અને હું કંઈક જઈ રહ્યો છું. ક્યાં જઈ રહ્યો છું, મારો પ્લાન શું છે, મારી જર્ની શું છે, એ બધું જ હું તમને આ વિડીયોમાં કહીશ. પ્લીઝ સ્ટે ટ્યુન એન્ડ કનેક્ટ વિથ યોર રોયલ રાહુલ. હા, તમે જે જોયું એકદમ સાચું જ છે. હું અત્યારે શિરડી જઈ રહ્યો છું. હવે આ શિરડીની ટ્રીપનો પ્લાન કઈ રીતે ગોઠવાયો એ બધી જ વાત હું તમને આવતીકાલે કરીશ. અત્યારે એકચ્યુઅલી યાર હું બહુ જ થાકી ગયો છું, કેમ કે આખો દિવસ મારે ખૂબ જ કામ હતું અને મારે અત્યારે રેસ્ટ કરવો છે, બિકોઝ આઈ એમ વેરી ટાયર્ડ. તો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ કે આપણે વધારે વાતો, ઘણી બધી વાતો આપણે કાલે સવારે કરીએ અને ત્યારે હું શિરડી પહોંચી જઈશ. યસ, શિરડીમાં બહુ જ બધી મજા કરીશું, બાબાના દર્શન કરીશું, શિરડીની ટ્રીપ કરીશું અને મારે તમારી સાથે ઘણી બધી વાત કરવી છે. તો એ બધી જ વાત આપણે કાલે કરીશું, ઠીક છે? તો અત્યારે બધાને ગુડ નાઇટ, ઓમ સાઈ રામ. કાલે સવારે આપણે મળીએ. બાય. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता, मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता, मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता, जो कहीं नहीं जाता वो यहीं पे है आता, जिसे कोई नहीं भाता वो बाबा का हो जाता, मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता, मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. साईं भक्तों के मनोविश्व का केंद्र है ये समाधि मंदिर बूटीवाड़ा. इसी स्थान पर श्री साईनाथ महाराज चीर निद्रा में लीन है. बाबा के परम भक्त बापू साहेब बूटी ने रहने के लिए वाड़ा बनवाया. शुरू में यहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित करवाने का मन था. बाबा ने ये सुना तो बड़े आनंद से अनुमति दी और ये भी कहा, मंदिर पूरा हो जाने पर मैं स्वयं यहां आऊंगा और आनंद का उपभोग करूंगा. बाबा ने अपने शब्द सच साबित कर दिखाए. बात है 1918 के जून माह की, जब बाबा ने बातों ही बातों में कह दिया, 9 दिन 9 तारीख अल्लाह मियां अपनी दुनिया ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की. 15 अक्टूबर 1918 मुसलमानी काल गणना के अनुसार वो दिन था कत्ल की रात, यानी पवित्र रमजान महीने का 9वां दिन. बुद्ध जयंती, काली पूजन अर्थात मंगलवार, अश्विन शुक्ल दशमी सह
एकादशी। दोपहर 2:30 बजे साईनाथ ने स्वेच्छा से प्रयाण किया। देह त्यागने से पहले बाबा ने कहा, अब मुझे यहां अच्छा नहीं लगता, वाड़े में ले चलो, तभी अच्छा लगेगा। बस यही थी बाबा की आखिरी इच्छा। दूसरे दिन यानी एकादशी को बाबा की देह शोकाकुल यात्रा के द्वारा लाकर उनकी इच्छा अनुसार बूटीवाड़े के गर्भागार में विराजमान कर दी गई। साईनाथ अपना कार्य अब समाधि से करने लगे। बाबा की समाधि आज विश्व का मंदिर बन गया है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहां आते हैं और नतमस्तक होते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं और बाबा हर किसी की सुनते हैं। बाबा ने कहा था, अगर मैं चला भी गया तो मेरी हड्डियां तुरबत से बोलेगी। इसीलिए आज भी बाबा के चरणों में आने वाले हर किसी को समान रूप से न्याय मिलता है, हर समस्या का समाधान मिलता है। बाबा के इस समाधि मंदिर में हर तरह के अंधकार का विनाश होता है। श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, इन दो मंत्रों से भक्त का जीवन प्रकाशमान हो उठता है। मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता। मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता। मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता। जो कहीं नहीं जाता वो यहीं पे है आता। जिसे कोई नहीं भाता वो बाबा का हो जाता। मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता। मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता। मन में लाखों उलझन आंखों में लेकर पानी आता है हर बंदा सुनाने अपनी दुख भरी कहानी। जब जमाना सारा उसे है ठुकराता तब तेरा दर ही बाबा उसको है अपनाता। जिसे कोई नहीं भाता वो बाबा का हो जाता। मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता। मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता। ફાઇનલી બાબાના દર્શન થઈ ગયા છે. મારી પાછળ છે દ્વારિકા માઈ. આ એ જ દ્વારિકા માઈ જ્યાં બાબા પોતાની આખી જિંદગી અહીંયા રહ્યા અને આ એક મસ્જિદ છે પણ છતાંય બાબા એને કહેતા કે આ દ્વારિકા માઈ છે અને જે પણ આ ભક્ત આ દ્વારિકા માઈની સીડી ચડે એના બધા જ દુઃખ નાશ થવાના છે, દૂર થવાના છે એવું સાઈ ચરિત્રમાં પણ કહ્યું છે અને બાબાનું વચન પણ છે. તો હું તમને એક ઝલક દેખાડું. હું હમણાં જ દર્શન કરીને આવ્યો છું અંદરથી. બાબા પોતાના ભક્તને આ દ્વારિકા માઈ વિશે એમ કહેતા કે આ મસ્જિદ નથી, આ તો દ્વારિકા માઈ છે. જે કોઈ પણ આ મસ્જિદ માઈની સીડી પોતાના જીવનમાં એક વખત ચડે છે એના દરેક પ્રકારના દુઃખ અને સંકટનો નાશ થશે જ, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. જે કોઈ પણ આ દ્વારિકા માઈની છત્રછાયામાં રહે છે એને સુખ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આ વાત બાબાએ સ્વયં પોતાના મુખેથી કહી છે અને મેં પણ મારા જીવનમાં અનેક વખત અનુભવ કર્યો છે. અહીંયા એક વખત આવવાથી એટલી શાંતિ મળે છે કે તમને શું કહું. બાબા પોતાના ભક્ત સાથે બેસીને એમ કહેતા કે રણછોડનું ડાકોર, વિઠ્ઠલની દ્વારકા અને જગન્નાથપુરી અહીંયા જ છે, તમારે કાંઈ જ જવાની જરૂર નથી. અને એટલા માટે જ શિરડીમાં છે પંઢરપુર. આ ભજન એ જમાનામાં દાસગુણુએ લખ્યું હતું અને આજે પણ બાબાની હરેક આરતીમાં આ ભજન ગવાય છે.
ફાઇનલી હવે આપણે બાબાના દર્શન થઈ ગયા છે. હવે આપણે કરીશું પેટ પૂજા. અત્યારે બહુ ભીડ એકદમ ઓછી હતી અને થોડી સમયમાં ખૂબ જ શાંતિ દર્શન થયા. મેં તેમના દર્શન પણ કરાવ્યા બહારથી અને એના વિશે મારે થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપી છું, પણ થોડીક વાર રહીને આપું. અત્યારે બાબાની જે ભોજનાલય છે ત્યાં આગળ આપણે પ્રસાદી લઈ આવીએ. તમે પણ જ્યારે અહીંયા આવો ને તો હું તમને પ્રિફર કરીશ કે એટલીસ્ટ એક વખત તો પ્રસાદીનો લાભ જરૂરથી લેજો. કારણ કે પ્રસાદી હું તમને બતાવીશ હમણાં કેટલી સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે, કેટલું હાઇજીન છે અને એવું કહેવાય ને બાબાનો આશીર્વાદ છે. ઇવન જ્યારે બાબા અહીંયા હતા, જ્યારે હયાતીમાં હતા ત્યારે જે પણ ભક્તો આવતા ને તો બાબા જાતે રાંધીને બધાને ખવડાવતા. ઇવન જેમ જેમ સમય વીત્યો ને આઈ થિંક 1910થી 1918 સુધીમાં એટલા બધા ભક્ત આવતા ને કે ભોજન મતલબ કે જે પ્રસાદી જે બાબા બનાવતા ને એ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણે બનાવતા, બરાબર. તો બધા ભક્તોને જેમના ખાસ ભક્ત હતા, જે બધા કાકા સાહેબ દીક્ષિત ને બધા અહીંયા બધા ખૂબ જ એમના લાડલા ભક્ત. તમે અહીંયા જ્યારે પણ આવો ને તો પાર્કિંગનું સચ પણ ઇસ્યુ કરતા નહીં, ઠીક છે. પેનિક થતા નહીં. અહીંયા કોઈને પૂછશો ને કે ભાઈ પાર્કિંગ ક્યાં આગળ છે. અહીંયા પાર્કિંગ ઘણું બધું બનાવ્યું છે લોકોએ અને આઈ થિંક હું તો 2 વર્ષ પછી આવ્યો છું અને ડેવલપમેન્ટ તો માઇન્ડ બ્લોઈંગ યાર, એકદમ. પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં પણ એટલું એ લોકોએ વિકસાવ્યું છે અને સંસ્થાન તરફથી પણ જે ધર્મશાળા છે ને એમાં ઘણા બધા ભક્ત નિવાસ છે, પણ હું તમને આગળ જણાવું. અને એ બધું જ ઓનલાઈન બુકિંગ છે, એટલે સેટ પણ ટેન્શન કરતા નહીં. એક જો અહીંયા તમે આવો ને તો રૂમ બુકિંગ ઓનલાઈન કરાવી લેજો, ઠીક છે. અને એકદમ એની પ્રાઇસ પણ બહુ જ અફોર્ડેબલ હોય છે. તો મેક શ્યોર કે તમે જ્યારે પણ આવો ને તો એક વખત ઓનલાઈન બુકિંગ જોઈ લેજો. અને અહીંયા લગભગ 4-5 બહુ મોટી ધર્મશાળા ને બધું બનાવવામાં આવ્યું છે. તો એટલે રૂમની અવેલેબિલિટી તો મળી જ જશે, બહુ ટેન્શન નહીં કરવાની જરૂર છે નહીં. આપણે પહોંચી ગયા છે અહીંયા શ્રી સાઈ પ્રસાદાલયમાં
હવે અહીંયા પણ ઘણી બધી છે ને, અહીંયા તમને ફ્રી બસ સુવિધા પણ આપે છે કે જો તમે મંદિરથી થોડુંક દૂર છે, ઠીક છે, તો તમે મંદિરે તમારે અહીં આવવું હોય તો ફ્રી બસ સેવા પણ આપે છે. તમે ભક્ત નિવાસમાં રહ્યા હોય તો ત્યાંથી પણ તમને અહીંયા જો આવવું હોય તો બસ દ્વારા જ લઈ આવવા આવશે. વિધિન 10-10 મિનિટ અહીંથી બસ ઉપડે છે. ત્યાંથી પણ આ રીતે બસ સ્ટોપ જેવું હોય છે અને અહીંથી પણ અહીંયા આ ગેટની આગળ જ બસ સ્ટોપ છે. તો તમે એ પણ ધ્યાન રાખજો. તમારે જો ચાલતા આવવું હોય, થોડું એક્સપ્લોર કરવું હોય માર્કેટ, તો પણ આવી શકો છો. અધરવાઇઝ તો તમારે અહીંયા ડાયરેક્ટ કોઈક થાકી ગયા હોય ને એવું ઇસ્યુ હોય ને, તમારે બસમાં જ બસની ફેસિલિટી છે જ, એનો ઉપયોગ લઈ લેવાનો. જો અહીંયા છે ને ફ્રીમાં જ પ્રસાદ છે. ખાલી તમારે અહીંયા એક હોલ ટિકિટ આપશે, એ હોલ ટિકિટ તમારે અહીંથી લઈ લેવાની. ખાણીમાં થોડું ટ્વિસ્ટ છે. અહીંયા ફ્રીની ટોકન છે ને, આ લોકો અહીંયા ટેમ્પરરી જે લોકો અહીંયા આવી ગયા હોય ને, જેને ખબર ના હોય એ લોકોને જ આપે છે, એટલે એ લોકોને આપી દે છે. પણ ટ્વિસ્ટ એ છે કે જ્યારે તમે સમાધિ મંદિરની બહાર દર્શન કરી નીકળો ને, ત્યાં જ તમને એક બુંદીનો પ્રસાદ આપશે અને એની સાથે તમને ટોકન આપશે. સો પ્લીઝ મેક શ્યોર થોડું અપડેટ લઈ લેજો. કારણ કે મેં તમને કહ્યું ને કે ભાઈ હું તો 2 વર્ષ પછી અહીંયા આવ્યો છું અને જ્યારે હું આવ્યો ને ત્યારે તો અહીંયા આપણને અહીંથી જ આપતા હતા. અને અહીંયા બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે અહીંયા છે ને, જો 50 રૂપિયાની પણ એક એડલ્ટની એક ટિકિટ છે જમવાની થાળીની, અને એક છે 30 રૂપિયા ચાઇલ્ડની. તો જેને આ રીતે પ્રાઇવેટમાં કંઈક લેવું હોય ને તો તમે લઈ શકો છો. જો આ રીતની છે ને આખી બહુ જ સરસ એની વ્યવસ્થા છે. જો અત્યારે તો ભીડ ઓછી છે ને એટલે આપણે ડાયરેક્ટ અહીંથી એન્ટ્રી મળી જશે. પણ જો ભીડ વધારે હોય ને તો આ બેરિંગ લાગેલા છે, બેરિયર, ત્યાંથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે જવાનું છે આપણે. બીજી ખાસ વાત એ કે અહીંયા છે ને બાબાના અંદર ભોજનાલયમાં લાઈવ દર્શન તમે એવું કહે શિરડીમાં લોકો એટલી મસ્ત વ્યવસ્થા ગોઠવી છે ને કે તમે શિરડીમાં કશે પણ જાઓ, ઇવન બસ ડેપો પર પણ જાઓ કે માર્કેટમાં જાઓ, ત્યાં બધે જ ઠેર તમને છે ને એ લોકોએ સીસીટીવી કેમેરા નહીં, ઓનલાઈન દર્શનની ફેસિલિટી ટીવી મૂક્યા છે. તો તમે ક્યાંય પણ હોય ને તમને બાબાના સમાધિ મંદિરના દર્શન, ઇવન દ્વારિકામાંના દર્શન બેઠા થઈ જશે. તો આ વ્યવસ્થા ખૂબ જ અપગ્રેડ છે અને બહુ સરસ છે.
ચલો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણી ચા ને ટી બ્રેકનો. તો એ અહીંયા અપડેટ એવી છે કે અહીંયા ગેટ નંબર 3ની સામે જ અહીંયા આવી રીતે એક જસ્ટ વેટ આવી રીતે એક ટી કેન્ટીન છે. ત્યાં તમને માત્ર 2 રૂપિયામાં જ ચા મળશે ગરમ ગરમ, પ્લસ 3 રૂપિયામાં કોફી, 1 લીટર બોટલ 10 રૂપિયામાં અને 500 ml ઓનલી 5 રૂપિયામાં. અને આવા સ્ટોલ અહીંયા લગભગ કોને ગેટ નંબર 1ની પાસે છે, ગેટ નંબર 4ની પાસે છે, ઘણી બધી જગ્યા પર આવું છે. પ્લસ અહીંયા ગેટ નંબર 3ની પાસે એક હોલ બનાવવામાં આવ્યો છે. ઇન શોર્ટ અહીંયા જે પણ કોઈ પ્રોગ્રામ હોય ને, અધરવાઇઝ મારા નોલેજ પ્રમાણે અહીંયા સાઈ ચરિત્રનું પારાયણ થાય છે સમૂહમાં. ખૂબ જ સરસ મજાની. અને ભક્તો શું કરે, થાકેલા હોય ને ત્યાં રેસ્ટ પણ કરે છે. હું તમને બતાવું. હવે મારે તમારી સાથે છે ને એક વાત શેર કરવી છે કે શિરડી આવવાનો પ્રોગ્રામ મારો કેવી રીતે બન્યો ને, એ કોઈ પહેલેથી પ્લાનિંગ કંઈ હતો નહીં મારો પ્લાનિંગ અહીંયા આવવાનો. પણ ઓચિંતાનું કહે ને કે સાઈ ચરિત્રમાં પણ એક લખ્યું છે કે શિરડી છે ને બાબાના સાઈ ચરિત્રના અધ્યાયમાં જ છે. બાબા પોતે જ કહ્યું હતું કે શિરડીમાં છે ને એ જ લોકો આવી શકે જેને હું બોલાવું. અને મારો ભક્ત ગમે ત્યાં દૂર હોય ને, તો જેમ એક કીડીના પગમાં આપણે દોરો બાંધી દઈએ અને એને આપણી તરફ ખેંચીએ ને, અને કે આપણી તરફ ખેંચાઈ આવે, એવી રીતે મારો ભક્ત દુનિયાના કોઈ પણ કોણામાં હોય પણ જેને હું બોલાવું ને એ અહીંયા આવી જાય. તો હવે આની વાત છે આઈ થિંક માર્ચ મહિનામાં વાત છે. માર્ચ મહિનામાં આજ 29, 30, 31 એટલે 29, 30 and 31 આ 3 દિવસ હોંગકોંગમાં એક એક્સપો હતો. તો મારું ત્યાં આગળ ઓલરેડી મેં રજિસ્ટ્રેશન કરી નાખ્યું હતું અને મેં મારા મમ્મીને કહ્યું પણ હતું કે ભાઈ હું આ 3 દિવસ હું હોંગકોંગ જવાનો છું. મારી બધી જ ટિકિટ બધું પ્લાનિંગ હતું, ફિક્સ હતું. પણ સડનલી મારે જે એક્સપોમાં જવાનું હતું ને, ત્યાં મારી જે ફેક્ટરી હતી ને એ લોકોનું પ્લાનિંગ કેન્સલ થયું. એટલે પછી મારું પણ ત્યાંથી પ્લાનિંગ હતું કે પહેલાં હોંગકોંગ જવાનું, પછી ચાઇનાની ફેક્ટરીની વિઝિટ કરવાની હતી અને મારા બીજા થોડા પણ કામ હતા. તો મેં વિચાર્યું હતું કે 15 દિવસની ટ્રીપ હું ત્યાં આગળ મારી આ 3 દિવસ અને બીજું 1 વીક મારે ત્યાં રોકાવાનું હતું. પણ એ બધું જ પ્લાનિંગ કેન્સલ થયો અને સડનલી આ એવું કહેવાય ને કે વિધિન 1 કલાકમાં જ આ શિરડીની આખી ટ્રીપ મારી પ્લાન થઈ. અને હું આજે પણ વિચારું ને, મેં કીધું કે યાર આપણે કશે ગુજરાતમાં કશે જવું હોય ને તો આપણે બુકિંગ ને બધું ઘણી બધી પ્રોસેસ કરવી પડે. આમ એક પ્રકારનું ટાઈમિંગ લે, ઇટ ટેક્સ સમ ટાઈમ્સ. ઓકે, પણ અહીંયા હું કે શિરડીથી આવ્યો, પછી શિરડીથી આગળ જવાનો છું, પછી ત્યાંથી પછી આગળ જવાનો છું. એ બધું જ એવી સાયકલ આમ ગોઠવાઈને વિધિન 1 કલાકમાં જ. અને એક પણ જગ્યા પર એવું નહીં, કારણ કે આમ અહીંયા જે હું શિરડી જે મારી ટ્રીપ છે ને, આગળ પાછી 2 જગ્યા પર મારે જવાનું છે, બરાબર છે. તો એ બધું કેવું એકબીજાથી કનેક્ટેડ હતું. જો અહીંયા હું ડીલે થઉં તો આગળ ના જવાય, આગળનું ડીલે થઈ જાય. પણ એ બધું એવું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગોઠવાયું ને કે જાણે કે એવું કહેવાય ને કે બાબાએ જાતે, એટલે એકચ્યુઅલી હું શિરડી આવવાનો હતો પણ અત્યારે નહોતો આવવાનો હતો. હું મારું વિચાર હતો કે ભાઈ મારું થોડું કામ પતી જાય ને પછી હું થોડુંક શાંતિથી ફ્રી થઈને આવવાનો હતો. પણ એવું કહેવાય ને કે ભાઈ અહીંથી એક વખત મને બાબાએ કહ્યું હશે કે તારે અહીંયા આવવાનું છે અને બધું ગોઠવાયું. સો મારો કહેવાનો મિનિંગ એટલો જ છે કે શિરડીમાં એવું કહેવાય ને કે લોકો કે હું અહીંયા જવાનો છું, આમ પ્લાનિંગ છે. શિરડી માટે એવું નથી. શિરડીમાં બાબા જેને બોલાવે ને એ જ અહીં આવી શકે. સો થેન્કફુલ બાબા કે જેને મને બોલાવ્યો અને ખૂબ જ મજા આવી. એવું કહેવાય ને કે આ તો અહીંયા આ એવું સ્થળ છે ને કે અહીંયા તમને કોઈ પણ પ્રકારનું એવું કહેવાય ને કે તમારા બધા જ ટેન્શન, બધી જ મનના સંકલ્પ બધું તમારે મૂકી નાખવાનું. બસ અહીંયા આવ્યા પછી બાબા અને જોડે એન્જોય કરવાનો. અહીંયા એક એવું તમને એક પલ એવું નહીં લાગે કે ભાઈ અહીંયા એકલું છે, કાં તો એ બધું જ અહીંયા એવું કહે ને કે સગવડ. પ્લસ બાબા પોતે એવું કહેતા કે ભાઈ અહીંયા જેને હું બોલાવું ને એને આવવાનો અને જવાનો બધો જ પ્રબંધ હું કરીશ, બરાબર. એટલે ભક્ત પર કોઈ પણ પ્રકારનું બર્ડન નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો ભાર નહીં. તો સેમ મારી પણ અહીંયા જે ટ્રીપ ગોઠવાવી છે, મારું આ જે બધું પ્લાનિંગ છે, બધું કહે ને કે મને આઈ કાન્ટ બિલીવ કે આ બધું કેવી રીતે થયું હશે. પણ બધું થઈ ગયું. સો થેન્ક યુ. તમે પણ આવજો અહીંયા, બરાબર.
તો કહેવાય ને કે ઇવન દુનિયાના કોઈપણ છેડામાં ઇવન સ્પેસમાં જવું એક વખત ઇઝી, પણ શિરડી તો બાબા જેને બોલાવે ને એ જ આવે. જય સાઈ રામ. જો અહીંયા છે ને હવે એક નાનકડી પ્રોબ્લેમ એવી છે કે આ આખું જે બાબાનું જે સમાધિ મંદિર ને આખું છે ને એક ઘણું જ બધું એક્સપાન્ડ એ લોકો કરી નાખ્યું છે, અને અંદર છે ને શૂઝ ને બધું પહેરીને અલાઉડ નથી. તો અહીંયા ઠેર ઠેર આવી રીતે ક્લોક રૂમ ગોઠવ્યા છે, મોબાઈલ ક્લોક રૂમ, અને જેમાં તમે મોબાઈલ કેમેરા છે, પછી કોઈક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગેજેટ, અને તમે અહીંયા શૂઝ પણ મૂકી શકો છો. ઠીક છે. તો અહીંયા તમને ચારે બાજુ તમે જ્યાં પણ જશો ત્યાં તમને આવું એક આવું એક કાઉન્ટર મળી જશે, જ્યાં તમે મોબાઈલ કેમેરા, તમારી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગેજેટનું પણ એક એ મૂકી શકો છો, અને સાથે સાથે એની જોડે જે હશે તમને ફ્રી શૂઝ સ્ટેન્ડ. હવે શૂઝ માટેનું જે સ્ટેન્ડ છે ને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, પણ અહીંયા મોબાઈલના છે ને પર મોબાઈલના લોકો 5 રૂપિયા લે છે. સો પ્લીઝ તમે જો તમારી પાસે જો રૂમ હોય ને તો તમે આઈ સજેસ્ટ કે તમે રૂમમાં જ મોબાઈલને બધું મૂકીને આવો. જો તમારી પાસે ગાડી છે તો તમે ગાડીમાં મૂકી શકો છો. અધરવાઇઝ જો આવી કોઈ ફેસિલિટી તમારી પાસે ના હોય ને તો ડોન્ટ વરી, તમે આવી ત્યાં મોબાઈલ અને શૂઝ અહીંયા કાઢી શકો છો. અને અહીંયા ઠેર ઠેર આવું છે, એટલે સહેજ પણ એવું ટેન્શન કરવાની જરૂર નથી. Hello, good morning my royal family. Another such a beautiful day in શિરડી. તો આજે બીજો દિવસ છે શિરડીમાં. જો ગઈકાલે સરસ મજાના મેં મધ્યાહન આરતી અટેન્ડ કરી, પછી સાંજની ધૂપ આરતી, સાંજે સેજ આરતી, બાબાના સમાધિ મંદિરના પણ દર્શન કર્યા. હવે એક જો તમે શિરડીમાં આવો ને તો શિરડીમાં ઘણા જ બાબાનું એક તો સમાધિ મંદિર છે દર્શન કરવા માટે, દ્વારિકામાં આવી છે, બાજુમાં ચાવડી છે, અંદર મ્યુઝિયમ છે, પછી અંદર લાઇબ્રેરી પણ ઘણી બધી ફેસિલિટી અહીંયા સંસ્થાન તરફથી કરવામાં આવી છે. પણ એક બીજું પણ એક મંદિર છે જે તમે આવો ને તો મોસ્ટલી તમારે દર્શન કરવા જવું જ જોઈએ. એ મંદિર છે ખંડોબા મંદિર. હવે આ ખંડોબા મંદિરની ખાસિયત એ છે કે આજથી વર્ષો પહેલાં બાબા જ્યારે પહેલી વખત અહીંયા આવ્યા હતા ને તો એ ખંડોબા મંદિર પાસે આવ્યા હતા, અને ખંડોબા મંદિરના જે પૂજારી હતા માલસાપતિ, તો એ માલસાપતિએ જ બાબાને આવો સાઈ કરીને બોલાવ્યા હતા, અને ત્યારથી જ એમનું નામ સાઈ પડ્યું. પ્લસ આ જે માલસાપતિ જેમના ભક્ત હતા, એવું કહેવાય ને કે બાબાના ખૂબ જ અંગત હતા. ઇવન તમે સમજો ને કે જ્યારથી બાબા આવ્યા ને ત્યારથી લઈને બાબાએ જે સમાધિ લીધી ને ત્યાં સુધી એમની પાસે જ રહ્યા. પ્લસ શિરડીમાં ખાલી 4 જ આ વ્યક્તિ હતા
કે જે એ જમાનામાં કેવું હતું, લાઇટોની ફેસિલિટી હતી જ નહીં. રાત પડે એટલે બધા લાલટેન કરે, તમને ખ્યાલ હોય તો. આપણે ગુજરાતીમાં ફાનસ કહીએ. ઓકે, તો રાત થયા પછી માત્ર 4 જ ભક્ત હતા. ઓલરેડી 3 ભક્તો એવા હતા, એમાં 3 નહીં 2 ભક્ત એવા હતા. એક હતા માલસાપતિ અને એક તાત્યા કોટે પાટીલ, જે રાત્રે બાબા જોડે જ દ્વારિકા માઈમાં સૂતા હતા. અને બીજા 2 હતા, એક લક્ષ્મીબાઈ અને શામા. એ બસ આ 4 ટોટલ, મતલબ કે માલસાપતિ, તાત્યા કોટે પાટીલ, પછી લક્ષ્મીબાઈ, એટલે ટોટલ 4 ભક્ત. ફર્સ્ટ છે માલસાપતિ, બીજા નંબર છે તાત્યા કોટે પાટીલ, ત્રીજા નંબર પર છે લક્ષ્મીબાઈ અને ચોથા છે શામા. આ 4 વ્યક્તિ જ બાબાની દ્વારિકા માઈની સીડી રાત્રે ચડી શકતા. કંઈ પણ ઇમરજન્સી હોય કાં તો કંઈ પણ કામ હોય તો એ 4ની સિવાય કોઈને પરમિશન નથી, કોઈ આવતા પણ ન હતા. એટલે ટૂંકમાં એ કેટલા બાબાથી ક્લોઝ હતા. અને એવું કહેવાય ને કે એમને જે માલસાપતિનું આખું જીવન એમને બાબાની જોડે જ કંઈ પણ કામ હોય. ઇવન મને બહુ એક્ઝેક્ટ સાલ નથી ખબર, પણ એક સમય એવો હતો કે બાબાએ 3 દિવસ સમાધિ લઈ લીધી હતી અને માલસાપતિને જ કહ્યું હતું કે ભાઈ તારે છે ને મારા શરીરની રક્ષા કરવાની છે. જો હું 3 દિવસમાં આવતો રહીશ, ઠીક છે, જો મારા શરીરમાં પ્રાણ આવી ગયા તો ઠીક છે, અધરવાઇઝ સામાને કહી દેજે કે આ જગ્યા પર મારી સમાધિ કરે અને ભક્તના નામ પર બે ચિહ્ન કરે. તો એ માલસાપતિ જ હતા કે જેમને બાબાનું જે શરીર હતું ને એમને 3 દિવસ સુધી એમને રક્ષા કરી. અને એક તમે સાઈ ચરિત્રમાં વાંચશો ને તો તમને આ બધું જ મેન્શન છે. તો મારો ઇન શોર્ટ મારો કહેવાનો મતલબ એટલો છે કે તમે જ્યારે પણ આવો ને તો સમાધિ મંદિરની થોડીક જ સામે જ તમે કોઈ પણ પૂછશો ને કે ભાઈ ખંડોબાનું મંદિર ક્યાં છે તો તમને એ કહી દેશે. હું તમને હમણાં એ બતાવું પણ છું અને અત્યારે હું દર્શન કરવા પણ જઈ રહ્યો છું. જો કંઈક આ પ્રકારનું મંદિર છે. ઇવન બાબા જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા આવ્યા હતા ને તો અહીંયા જ આવ્યા હતા. અહીંયા સીડીઓ હતી અને બાબા એની પર બેઠા હતા. અને જે માલસાપતિ જે એમના ભક્ત હતા ને એમને બાબાને કહ્યું કે આવો શાહી કરીને એમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જો આ છે બાબાની મૂર્તિ. બાબા અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા હતા, એમની યાદમાં આ રીતે મૂર્તિ બાબાની સ્થાપિત છે. અને આ છે ખંડોબા મંદિર. ખંડોબા એવું કહેવાય ને કે શંકર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને માલસાપતિના કુળદેવતા હતા. પછી અહીંયા એક છે ને આ જે ફોટો છે ને ફર્સ્ટ એ માલસાપતિજીનો છે, આ લેફ્ટ સાઈડ. અને આ છે માલસાપતિના પુત્ર માર્તંડ બાબા. અને એ છે ને બાબાના ખોડામાં રમેલા હતા. સ્ટોરી તો કંઈક એવી હતી કે માલસાપતિને છે ને કોઈક સંતાન ન હતું, પણ બાબાની મરજીથી જ કૃપાથી એમના સંતાન થયું. અને આ એ જ ભક્ત છે કે જે બાબાના ખોડામાં રમતા, બાબા જોડે મસ્તી મજાક કરતા અને ખૂબ જ એકદમ સરસ મજાનું એમનું વ્યક્તિત્વ હતું. અને બહુ જ નસીબદાર હતા કે બાબાની જોડે હસતા ખેલતા એ મોટા થયા. અને અહીંયા સાઈડ પર છે ને એક મ્યુઝિયમ છે. અહીંયા બાબાના જેટલા પણ ભક્ત હતા ને એ બધા જ ભક્તની ફોટોગ્રાફ્સ છે. પ્લસ જો એક આ ચિત્રના રૂપમાં દર્શાવ્યું છે કે જે બાબા પહેલી વખત અહીંયા આવ્યા હતા ને તેનું કઈ રીતનું પિક્ચર હતું. પછી આ બધા જ ભક્ત કે જે બાબા સાથે રહ્યા, બાબાના સાનિધ્યમાં હતા. ઇવન આ સમાધિ મંદિર છે ને બાબાનું, ત્યાં પણ આ ફોટોસ લગાવવામાં આવ્યા છે. અને અહીંયા પણ જો તમારે અહીંયા ઇઝીલી તમને ખબર પડી જાય કે સાઈ ચરિત્ર જો તમે વાંચો ને તો એમાં બધા જ ભક્તોનું મેન્શન છે કે કયા ભક્તો જોડે શું થયું હતું, બાબા જોડે કેવો એમનો રિલેશન હતો.
અને જો અહીંયા ગણપતિ દાદાની પણ સ્થાપના છે, કેમ કે ગણેશ ચતુર્થીનો ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે. અને આ આપણા માલસાપતિની મૂર્તિ, બાબાના પરમ ભક્ત. જો આવો શાહી, આ છે આપણા સાઈ બાબા, આ માલસાપતિજી, આ એમના પુત્ર માર્તંડ અને એમના સુપુત્ર એક આ છે. એટલે ટૂંકમાં 3 પેઢી અહીંયા દર્શાવી છે. જો આ ડાભોલકર છે, બાબા એને હેમાડ પંથ કહેતા, અને સાઈ ચરિત્રની રચના પણ છે ને એમણે જ લખ્યું છે. પછી આ છે બાબાના પરમ ભક્ત માધવરાવ દેશપાંડે શામા, જે મેં તમને આગળ વાત કરીને. બાબા એમને એવું કહેતા કે એટલે આ છે ને બાબા સાથે એમને ખૂબ જ મિત્ર, એકદમ ફ્રેન્ડ જેવો રિલેશન હતો, કે એમને કોઈ પણ એવું નહોતું કે જે બાબાને કંઈ કહી શકે, પણ કંઈક ઠપકો આપવો હોય કાં તો કંઈક બાબા કંઈ વાત ના માનતા હોય, એમને સમજાવવાના હોય, એકદમ કંઈ બળજબરી. આપણે કેવું ફ્રેન્ડને કહીએ કે તારે મારી વાત માનવાની છે, તો આ જ એક ભક્ત હતા કે જેમને બધી પરમિશન હતી. બધા બાબાને કહે કે બાબા બીજા બધા તો તમને કાંઈ નહીં કહી શકતા, પણ આ માધવરાવ દેશપાંડે તમને કંઈ પણ બોલી દે છે, ગમે ત્યારે કંઈ કહે છે, તો એનું કારણ શું? તો બાબા એકદમ હસતા અને બાબા એમને કહેતા કે આ સામા સાથે મારો છેલ્લા 72 વર્ષનો સંબંધ છે અને એ મારો ખૂબ જ લાડકો છે. તો અહીંયા પણ એમનું ઘર છે, પણ આપણે જોડે ટાઈમ ઓછો છે એટલે આપણે નહીં જઈ શકતા, પણ જો તમે આવો ને તો તમે કોઈને પણ પૂછો ને તો દ્વારિકામાં એની પાછળની સાઈડે જ એમનું ઘર છે. જો પછી મેં તમને મેન્શન કર્યું ને કે બાપાએ 3 દિવસની સમાધિ લીધી હતી, એનું પિક્ચર કંઈક આવું છે. અને આ માલસાપતિ જ હતા જેમણે બાબાએ મેસેજ આપ્યો હતો કે હું 3 દિવસ સુધી મારા પ્રાણ આકાશમાં લઈ જાઉં છું, જો 3 દિવસ પછી આવ્યો તો ઠીક છે, જો ના હું આવું ને તો સામાન્ય કહી દેજો કે મારી સમાધિ આ જગ્યા પર બનાવી દે. 3 દિવસ પછી પાછા બાબા આવી જ ગયા હતા અને આઈ થિંક 35 વર્ષ જેવું પછી એમને આગળ જીવન જીવ્યું. જો અહીંયા હું તમને છે ને 2 ભક્તની એક વાત કહું. આ છે નાના સાહેબ ચાંદોડકર, આ એક કલેક્ટર હતા. તો તમે સાઈ ચરિત્રમાં વાંચજો કે એમનો કેટલો સરસ મજાની આખી વાર્તા છે કે બાબાએ એમને કઈ રીતે બોલાવ્યા. પછી અને આ છે ગોપાલરાવ બુટી, નાગપુરના શેઠ. અને સમાધિ મંદિર છે ને એ બાબાએ કહ્યું કે તું અહીંયા છે ને શિરડીમાં એક મંદિર બનાવ, એક વાડો બનાવ, જે આજે કહેવાય છે બુટીવાડો, બાબાનું સમાધિ મંદિર. બરાબર છે. પહેલાં તો પ્લાનિંગ હતો કે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ બેસાડવામાં આવશે અને કામ પણ સરસ ચાલતું હતું, ઠીક છે. પણ થોડું કામ એવું કહે ને કે 80% કામ પતી ગયું ને ત્યારે બાબાની તબિયત પણ બગડી અને બાબા દ્વારિકામાં અહીંથી આમ આટો મારો બહાર નીકળતા ને તો અહીંયા મંદિરનો રૂમ બનાવવામાં આવતો હતો. તો બુટી સાહેબે કહ્યું કે બાબા તમે આવી ગયા. તો બાબાને પૂછ્યું કે બાબા અહીંયા અમે છે ને કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ અહીંયા મૂકવાના છે, તો મૂર્તિ મૂકી એની પહેલાં તમે જ્યાં બેસી જાઓ તમારા માટે તમે કૃષ્ણ ભગવાન છો. તો બાબા હસવા માંડ્યા અને બાબાએ છે ને સંકેત પણ આપ્યો કે જ્યારે આ મંદિર બની જશે ને ત્યારે હું જ અહીંયા રહેવા આવીશ. અને આજે જો મંદિર બની ગયું અને સાથે સાથે બાબાએ પોતાનો પ્રાણ પણ ત્યાગ કર્યો અને છેલ્લે મેસેજ આપીને ગયા હતા કે મને બુટીના વાડામાં જ રાખજો, ઠીક છે. અને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સમાધિ મંદિર. તો આ એક કેટલા નસીબદાર ભક્ત હશે કે બાબાએ સ્વયં એમને કહ્યું કે તારે વાડો બનાવવાનો છે અને એ વાડામાં બાબા આજે સમાધિસ્થ છે. જો આ હતું બાબાના પરમ ભક્ત માલસાપતિનું મંદિર, જેને ખંડોબા મંદિર કહેવાય છે. તો પ્લીઝ તમે પણ જ્યારે અહીંયા આવો ને તો જરૂરથી આ મંદિરનું આ દર્શન કરવા આવજો, કારણ કે જો બાબા પણ જ્યારે શિરડીમાં પહેલાં આવ્યા ને તો સૌ પ્રથમ પહેલાં અહીંયા જ આવ્યા હતા. તો
એમની યાદમાં અને અહીંયા સરસ્વતીનું મંદિર છે પ્લસ જે ખંડોબા છે એને એવા એ છે ને શંકર ભગવાનનું જ એક સ્વરૂપ છે. ઠીક છે, ખંડોબાનું એક તમે જો ઇતિહાસ વાંચશો ને તો ખંડોબા જ શંકર ભગવાને ખંડોબાના રૂપમાં અવતાર લીધો હતો અને એ આ માલસાપતિના એ કુળદેવતા હતા. તો પ્લીઝ તમે જ્યારે પણ આવો ને તો અહીંયા આવજો. ખૂબ જ શાંતિ છે અને સરસ મજાનું મંદિર છે કે જ્યાં તમારે વિઝિટ કરવી જોઈએ. જય સાંઈરામ. હલો, જો આપણી પાસે છે ને અહીંયા કયું ગામ કહ્યું તમે? આપણા ગામ सिटी गणगापुर गणगापुर हाँ, अच्छा देवल गणगापुर से हमारे पास 4-5 डेवोटीज भी है तो उनसे बात करते हैं. सर जी कहाँ से आप? हम गणगापुर से आए हैं. अच्छा अच्छा. टेम्पल कर्नाटक से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का अफजलपुर तालुका देवल गणगापुर. उधर दत्तात्रेय का टेम्पल है. अच्छा देखने के लिए अच्छा है उधर भी भगवान का. सोलापुर से 100 किलोमीटर है. अक्कलकोट स्वामी समर्थ से 75 किलोमीटर से अंतर है. ट्रेन अगर एसटी बस सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है. तो आप शिरडी के मतलब के बार बार आते थे? नहीं ये पहली बार आ गए हम. हाँ, सब लोग का भी कैसा है अभी ज्योतिर्लिंग करके आया है. अच्छा अच्छा. नासिक करे. अच्छा, त्र्यंबकेश्वरी. चलो बढ़िया. हाँ, अभी शिरडी को आए हैं. अभी इसको शनि सिंगनापुर को जाना करके. अच्छा, शिरडी को मतलब कि पूरा महाराष्ट्र का टूर करने का है. बढ़िया है. हाँ, अभी भीमा शंकर भी जाने वाला है. अच्छा चलो बढ़िया 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 है. तो बस आप भी इसी तरह से आते रहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, धन्यवाद. જો બાબાના દર્શન થઈ ગયા છે. હવે સમય આવી ગયો છે કે અહીંથી શિરડીથી હવે વિદાય લેવાનો. તો હમણાં જ હું દ્વારિકામાં જઈને દર્શન કરી આવ્યો એવી માન્યતા છે. અને જેટલા પણ જ્યારે સાંઈબાબા હતા ને ત્યારે પણ જેટલા પણ ભક્ત અહીંયા આવતા અને જ્યારે શિરડીથી જવાના હોય ને ત્યારે બાબાને જઈને એમની પરમિશન એમની આજ્ઞા લે કે ભાઈ બાબા અમે હવે જઈએ છીએ, મારી રક્ષા કરજો. તો હું પણ અહીંયા જ્યારે પણ આવું ત્યારે છેલ્લે બાબાને મળીને જો કે બાબા હું જઉં છું, હવે વહેલો બોલાવજે. અને ધીસ ઇઝ અ વેરી ટફ ટાઈમ ઓફ માય લાઈફ કે શિરડી છોડવાનો સમય આવી ગયો. કાશ કંઈક એવું થાય કે ભાઈ અહીંયા જ રોકાઈ જવાય. હવે નથી જવું એ સ્વાર્થી દુનિયામાં. તો જય સાંઈરામ. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. जो कहीं नहीं जाता वो यहीं पे है आता. जिसे कोई नहीं भाता वो बाबा का हो जाता. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. मन में लाखों उलझन आंखों में लेकर पानी आता है हर बंदा सुनाने अपनी दुख भरी कहानी. जब जमाना सारा उसे है ठुकराता तब तेरा दर ही बाबा उसको है अपनाता. जिसे कोई नहीं भाता वो बाबा का हो जाता. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. मेरे साई की नगरी में है लाखों का ताता. कोई दौलत का मारा कोई किस्मत से हारा. तेरी एक नजर ने साई सबको है संवारा. तेरी पावन समाधि पर जो शीश है नवाता. बिगड़ा हर काम उसका पल में है बन जाता. जिसे कोई नहीं भाता वो बाबा का हो जाता. मेरे साई की नगरी